إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن رواه ابو داؤد جب سر میں ہوائیں طاعت تھی جب سر میں ہوائیں طاعت تھی سر سب جو شجر امید کا تھا جب سوار ایسی چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا اللہ کی راہ ہے
اب بھی وہی آثاروں نثار سب قائم ہے اللہ کے بندوں میں، لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ محترم سامعین و حاضرین مصلی و مصلیات، تمام طرح کی تعریفات، کبریائی، بزرگی، شہنشاہیت، بادشاہت اس خالق کے کائنات، مالک ارض سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں دنیا میں سب سے مکرم، معظم، اشرف المخلوقات کے ٹائٹل سے نوازا۔ اللہ سبحانہ تعالی نے ہماری رہبری و رہنمائیت کے لیے پیغمبران دین کو مبعوث فرمایا۔ ان پیغمبروں میں سے سب سے آخری پیغمبر، لاسٹ نبی، ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالی نے ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، جنہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، اللہ تبارک و تعالی کی باتوں کو ہمیں سمجھایا، ہمیں بتایا، خود عمل کے ہمیں عمل کرنے کے لیے وصیت فرمایا۔ رہی بات کہ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو مانا، اپنا مسئلہ راہ بنایا، ان کی باتوں کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی سرٹیفکیٹ، خوشخبری نبی پاک اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لسان سے، مبارک زبان سے دی ہے۔ اور جنہوں نے منمانی زندگی اختیار کی، ان انبیاء کرام کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبان کے ذریعے انہیں دنیا اور آخرت میں نقصان اور خسارہ کی خوشخبری سنائی ہے۔ محترم سامعین، میرا آج کا ٹاپک ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا کیوں ضروری ہے؟ یہ فریضہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیوں دیا؟ آئیے ہم ازی قبل جو آیتیں تلاوت کی ہے انہی کے سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے کچھ لب کسائی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی صحیح بولنے اور ہمیں عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے چند ضمنی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے کون ایسے لوگوں کو سب سے زیادہ مجرم، سب سے بڑا گنہگار قرار دیا ہے؟ ہمارے آپ کے نزدیک سب سے بڑا گنہگار اور مجرم ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جو سب سے زیادہ بدماش ہوا کرتا ہے، کرمینل ہوتا ہے۔ ہمارے صاحب گنج ڈسٹرکٹ میں
हमसे ज्यादा आप लोग ही जानते हैं कि ऐसे क्रिमिनल में, ऐसे बदमाश में, ऐसे मुजरिम में, ऐसे गुनहगार में कौन मशहूर है जो वो ज्यादा इस चीज पर लाइक व फाइक है, आप जानते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मुजरिमों से भी ज्यादा मुजरिम और गुनहगार किन लोगों को फरमाया, आए आज हम सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरा अलिफ लाम सजदा आयत नंबर 22 यानी 22 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वमन अज़लमु मिम्मन दुक्किरा बिआयाति रब्बिही सुम्मा अरज़ा अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतक़िमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, उस आदमी से बा जालिम, बा गुनहगार, बा मुजरिम भला कौन हो सकता है। वमन अज़लमु, देख रहे हैं, उस आदमी से बड़ा जालिम, बड़ा गुनहगार, बड़ा बदमाश भला कौन हो सकता है। मिम्मन दुक्किरा बिआयाति रब्बिही, जिनके सामने अल्लाह की आयत को जिक्र किया जाए, अल्लाह की बातों को बताया जाए, अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम लेकर नसीहत किया जाए, ऐसी बातों को सुन लेने के बाद वो एराज कर लेता है, अनसुनी कर लेता है। इन बातों को सुनकर अपने आप को इस्लाह नहीं करता है, अपने आप के अंदर कोई बदलाव नहीं लाता है। सुम्मा अरज़ा अन्हा, फिर उससे वो एराज कर देता है। तो इससे बड़ा जालिम, इससे बड़ा बदमाश, इससे बड़ा गुनहगार और दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह कह रहा है, ओ दुनिया के लोगों, ये आयरू गैरू नत्थु खैरू मुजरिमों को तो छोड़ दो। इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतक़िमून, हम ऐसे गुनहगारों को दुनिया ही में हम इसका सजा दे देते हैं। ऐसे लोग जो अल्लाह की आयत को, अल्लाह की नसीहत को, अल्लाह की बातों को सुने और अपने अंदर कोई बदलाव न लाए, तब्दील न लाए, फिर जयजू के तू रह गया। ऐसे बदमाशों को, ऐसे मुजरिमों को हम दुनिया ही में बदला ले लेते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज से हमने बड़े बड़े अल्लमातुद्दहरों की हमने खुतबा और वाजा और नसीहत सुनते आ रहे हैं। हमारे मन फैलाने के लिए मुकर्रे किराम खुतबा एजाम बदल बदल करके खुतबा दे रहे हैं, ताकि किसी की बात सामीन के दिल में घुस जाए। लेकिन हम दही के वही है मेरे दोस्त। ये भेडंगी चाल हमारे पहले थी और आती है। ये तकरीरें सुनकर क्या फायदा है, अगर हमारी जबान में यही बातें आती है, फलाना मौलाना आया, फलाना ने इस तरह तकरीर की, फलाना आया, फलाना इस तरह कहे। मेरे दोस्त, अल्लाह कह रहा, इससे बड़ा मुजरिम और गुनहगार कोई नहीं है। हम ऐसे लोगों का बदला दुनिया ही में ले लेते हैं। चलिए अब असल मौजू की तरफ आइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, सूरा तौबा आयत नंबर 71 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सूरा तौबा की मशहूर आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अल मोमिनून वल मोमिनात बअदुहुम औलियाउ बाद यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमून अस्सलाह व युअतून अज़्ज़काह व युतीऊन अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, वल मोमिनून वल मोमिनात, मोमिन मर्द और मोमिनात औरतें,
बादहुम औलिया बाद, बाद के वली हैं, बाज के सरफरस्त हैं, बाज के निगरां हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें किस तरह, कितने प्यारे रिश्तों में अल्लाह ने बदल दिया मेरे दोस्त। एक मोमिन मर्द दूसरे मोमिन मर्द के वली हैं, सरफरस्त हैं, निगरां हैं। इसी तरह एक मोमिना औरत दूसरी मोमिना औरत के क्या है, साथी है, निगहबान है, वली है। यामुरूना बिल मारूफ, ये भलाई का हुक्म करते हैं, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हैं। नंबर 2, व युकीमूना अस्सलाह, नमाज कायम करते हैं। व यूतूना ज़कात, और ज़कात देते हैं। नंबर 5, व युतीऊन अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल के इताअत और फरमाबरदारी करते हैं। सयरहमुहुमुल्लाह, ऐसे लोगों पर उलाइका, वही लोग हैं, सयरहमुहुमुल्लाह, इन्हीं लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें होंगी, रहमतें बरसेंगी। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह तबारक व तआला अपने कारीगिरी में जबरदस्त हैं। मेरे दोस्त, ये 5 काम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और रहमतों की बारिश हम पर होगी। क्या वजह है, क्या कारण है कि आज अल्लाह की रहमत हम पर नहीं हो रही है? हम हर जगह मारे जा रहे हैं, लथियाए जा रहे हैं, हर जगह से हम धक्के दिए जा रहे हैं। आज हमारे कब्रिस्तान, हमारे इज्जत व नामूस पर हाथ दिया जा रहा है। हम हर जगह से आज खदेड़े जा रहे हैं। तरह तरह के कवानीन और जवाबी हम पर लागू किया जा रहा है। कहीं आसमान से आफत आ रहा है, कहीं हम पर कानून की तरफ से आजाब आ रहा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कहीं तो कहीं कमी है, अल्लाह की तरफ से कमी नहीं है, ये हमारी तरफ से कमी है। मेरे दोस्तों, सयरहमुहुमुल्लाह, ऐसे लोगों पर अल्लाह की रहमतें होगी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वल मोमिनूना वल मोमिनात बादुहुम औलियाउ बाद, मोमिन मर्द, मोमिन औरत एक दूसरे के वली है। वली बताया, जानते हैं वली किसको कहता है? आप जब स्कूल में आप अपने बच्चे को एडमिशन कराने के लिए जाएंगे तो वहां एक जगह होती है, अभिभावक, गार्जियन, जिसको उर्दू में वल्दियत कहते हैं। इसके वल्दियत, वली कौन है? वली के माने, वली का 2 माना होता है। एक माना होता है दोस्त, एक माना होता है निगहबान, निगहबान, निगाह रखने वाला, सरपरस्त जिनको कहा गया है। मेरे दोस्त, अभिभावक, गार्जियन। अल्लाह कहता है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का सरपरस्त है, निगहबान है। एक मोमिना औरत दूसरी मोमिना औरत के निगहबान है, सरपरस्त है। अगर एक मोमिन से कोई गलतियां हो जाए, एतकादी हो, मुआशरती हो, तहजीबी हो, तमद्दुनी हो, अखलाकी हो, जिस तरह की गलतियां उससे देख रहा है, नेकी बहुत कर रहा है मेरे दोस्त, बुराई कर रहा है, लेकिन एक इंसान जो बुराई कर रहा है उस बुराई का उन्हें एहसास नहीं होता। जो बुराई करता है ना, तो उनको एहसास कभी नहीं होता कि हम बुराई कर रहे हैं या हमसे गुनाह हो रहा है। तो
उस टोकने के लिए, उन्हें सीधा करने के लिए दूसरा जो भाई है वो उनको टोके रोके कि भाई ये आपसे गलती हो रही है, अकीदा आपका खराब है, अकीदा को सही कीजिए, आपका व्यवहार खराब है, इस तरह का मत कीजिए, इस तरह की कोताही ना करिए। सुधारे कौन? एक दूसरा मोमिन। इस तरह एक मोमिना औरत को दूसरी मोमिना के लिए इस तरह का वो क्या कहते हैं, निगहबान है और सरपरस्त है। अल्लाह के नबी आकाए मौला ताजदारे मदीना अहमद मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल मोमिनो मिरातुल मोमिन। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। देख रहे मेरे दोस्त, गौर फरमाएंगे, बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं। अल मोमिनो मिरातुल मोमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। आईना से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशबीह दी है मेरे दोस्त। आईना क्या करता है? आज जुमा का दिन है, आप घर से आते होंगे, आपने कुर्ता पहना, पैजामा पहना, सर में टोपी लगाए मेरे दोस्त, आईना के सामने आप खड़े हो गए, आपने देखा कि हमारे चेहरे पर कोई दाग धब्बा नहीं रह गया, या हमने जो सर पर टोपी लगाए हैं कहीं हमारी टोपी तो टेढ़ी नहीं है, कहीं मेरा कुर्ता का बटन ऊपर नीचे तो नहीं लग गया है। ये आईना के पास जब आप खड़े हो जाएंगे तो आपके अंदर जितने उयूबात हैं, आपके चेहरे के अंदर जितनी गंदगियां हैं, सारे के सारे शीशा में नजर आएगा, आईना के अंदर नजर आएगा मेरे दोस्त। तो आईना को तो आप गाली नहीं देंगे, आईना को तो आप तोड़ेंगे नहीं, आप अपने आप को सुधारेंगे, है ना? अपने आप सुधारेंगे कि आईना ने हमें निशानदेही कर दिया कि आपके चेहरे में फला जगह कीचड़ लगा हुआ है, गंदगी लगी हुई है, आप उसको ठीक कीजिए। तो हम आईना को गाली नहीं देते ना, आईना को हम तोड़ते हैं। अगर हम आईना, अगर कोई इंसान होता तो हम उसको थैंक यू बोलते, हम उसको सलाम बोलते कि आप हमारी बुराई को आपने निशानदेही कर दिया। लेकिन वही इंसान जब एक आदमी, एक भाई दूसरे भाई को बोलता है कि बाबू तुम ये बुराई कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसा करना नहीं चाहिए, तो वही उससे लौ बैठता है, तुम्हारा बाप का तो तुम्हारा माँ का। फिर कोई दूसरा आएगा, भाई क्या है? अरे भाई क्यों आप, आपकी क्या बनी रे भाई, आप इससे उलझ रहे हैं। उल्टा उन्हीं को डांटेंगे, उल्टा उन्हीं को डांटेंगे। ये है हमारे कौम का इस्लाह मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बेहतरीन मिसाल दिया है कि अल मोमिनो मिरातुल मोमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। एक बात फिर याद रखेंगे आप, लेकिन आईना आपकी बुराई को, आपकी गंदगी को निशानदेही उस वक्त यह आईना करेगा जब ये आईना साफ हो, जब ये आईना सही हो। आईना अगर टूटा हुआ है, शीशा अगर गंदा है, अगर उसमें दाग धब्बा लगा हुआ है, फिर आपकी बुराई, आपकी गंदगियों को ये शीशा, ये आईना निशानदेही नहीं करेगा। यही मिसाल है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों कि अगर हमारे दिल में एक भाई के मिसदाक, एक भाई के ताल्लुक से हमारा दिल अगर साफ है, हमारे दिल में अगर किसी तरह का कीना कपट नहीं है, तो फिर हम उनकी बुराई, हमें बुराई नजर आएगी, वरना उनकी कोई भी बुराई हमारी बुराई नजर नहीं आएगी। जाए बेटा भाड़ में, हमारा क्या मतलब है, हम अकेला अपना सही है। नहीं मेरे दोस्त,
कल आपका उपाय नहीं होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मामिन रजुलिन यकूनु फी कौमिन यामुलु फीहिम बिल मासी यक़दिरूना अलैहि अन युग़य्यिरूना वला युग़य्यिरूना फ़असाबहुम इक़ाब अल्लाहि क़ब्ला अन यमूत। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मामिन रजुलिन, जो भी आदमी किसी ऐसे यकून फी कौमिन, किसी गांव में किसी कौम में है, किसी जगह है, यामुलु फीहिम बिल मासी, उसमें वो गुनाह का काम कर रहा है। सारे लोग देख रहे हैं, सरदार भी देख रहा है, सेक्रेटरी भी देख रहा है, मुख्तियार भी देख रहा है, गांव के मंडल भी देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। यक़दिरूना अला अन युग़य्यिरू, इस काम को रोकने में काबिल है, वला युग़य्यिरूना, इसके बावजूद ये लोग उसको रोकते नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फ़असाबहुम इक़ाबहुम, अल्लाह तबारक व तआला का आजाब इन लोगों के मरने से पहले पहले सबको आएगा, सबके ऊपर अल्लाह का आजाब आएगा कि इन लोगों ने जो आजाद छोड़ दिया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस तरह का वाकया बहुत सारे कुरान में आपको, हदीसों में आपको मिलेगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के प्यारे सहाबा हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, बड़े ही खौफनाक चेहरे लेकर, मुतगय्यिरुल लौन, आपका चेहरा बदला हुआ था। और आते ही अल्लाह के नबी मिंबर पर चढ़ गए, तमाम सहाबा सामने आ गए। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबाओ, ला यामुरन्ना व यनहौना अनिल मुनकर, ऐ मेरे सहाबाओ, तुम जरूर भी जरूर अम्र बिल मारूफ करोगे, लोगों को भलाई का हुक्म करोगे और बुराई से रोकोगे। अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो सुन लो, यबअसहुमुल्लाहु अलैहिम इक़ाबा, अल्लाह तबारक व तआला जरूर भी जरूर तुम्हारे ऊपर आजाब नाजिल कर देगा। अगर तुम अम्र बिल मारूफ, लोगों को भलाई का हुक्म नहीं करोगे, बुराई से नहीं रोकोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला का आजाब तुम पर जरूर आएगा। सुम्मा ला तदअुन नबी, फिर तुम दुआ करोगे, फिर तुम्हारी दुआ कबूल ना होगी। ला युस्तजाब लहू, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। आज देख रहे हो मुसलमानों, आज हम चक चक करके और भाग भाग करके और हम चीख चीख करके अल्लाह से दुआएं करते हैं, सारे लोग मिलकर दुआएं कर रहे हैं। मेरे दोस्त, अल्लाह हमारी दुआओं को नहीं सुनते। कारण है, वजह है कि आज हमने भलाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना हमने छोड़ दिया। आज हमारे बहू बेटियां, हमारे बच्चों, मेरे दोस्त, आज जुमा का दिन है। बहुत सारे लोग आज बताएं अपने सीने में हाथ रख करके, क्या हम अपने बच्चों को सुबह की नमाज के लिए कितने लोगों ने हुक्म किया कि चलो बेटा हाँ नमाज पढ़ने के लिए, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर आप अपने घर से शुरू कीजिए। मेरा दोस्त, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुल हुवल कादिर, वो अल्लाह इस बात पर कादिर है, अय्यबअसा अलैकुम आजाब अला मिन फौकिकुम व मिन तहति अर्जुलिकुम व यल्बिसुकुम सिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है,
اے نبی آپ انہیں کہہ دیجئے وہ القادر، وہ اللہ قادر ہے ایبعث علیکم عذابا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر عذاب نازل کرنے پر قادر ہے، من فوقکم تمہارے اوپر سے، آسمان سے بھی، ومن تحت ارجلکم اور زمین کے نیچے سے بھی۔ دیکھ رہے ہیں آج باڑھ دیکھیے، اتنی بارش ہوئی، اتنا پانی ہوا کہ سارے کے سارے فصل آج برباد ہو گئے، جال مال کا نقصان ہو گیا میرے دوست۔ کہیں اس طرح کہ آفتیں ہوا، آیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ وہاں کے سارے جال مال مر گئے۔ یہ نقصان ہے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن تحت ارجلکم اور تمہارے نیچے سے بھی ہم قادر ہیں کہ تم پر ہم عذاب لے آئیں گے، اور وَيَلْبِسُكُمْ سِيَاحًا یذوقوا بعضکم بعض بعض، اور تمہیں تمہارے طاقتور مجلسوں کو، طاقتور لوگوں کو تمہارے اوپر لگا دیں گے، یلبسکم ہم پہنا دیں گے تم کو، سیاہ تمہارے مضبوط پارٹی کو ایک کو دوسرے سے لڑا دیں گے، جو تمہارے مد مقابل مضبوط گروہ ہے، مضبوط پارٹی ہے، ان کو ہم تمہارے پر مسلط کر دیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں میرے دوست، فلانا فلانا قانون مسلمانوں کے لیے آج نکالا جا رہا ہے، فلانا بل تو فلانا اس طرح کرو، یہاں یہ کرو، مسلمانوں کا آج طرح طرح سے یہ انہیں ہم پر اللہ رب العالمین نے مسلط کر دیا۔ اللہ کہہ رہا وَيَذُوقُوا بَعْضُكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، تاکہ باز کی تمہیں چکھا تمہیں تمہارے مزہ کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ چیز دکھا کر لانا چاہتا ہے میرے دوست، میرے بھائیو بزرگوں دوستو، کہ ہم ضرور بھی ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کریں، ہم برائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ وقت جواب دے رہا ہے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج یہی وجہ ہے، یہی کارن ہے کہ آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارے سوسائٹی، آج ہمارا گھر بگڑتا ہے میرے دوست، ہمارے بال بچے، ہمارے والدین کا، گارجنوں کا بچے نافرمان ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا۔ بس ہم اپنے ہی لے کر کے چل رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنے ہی بچے تو بس نہیں، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم تمام کے تمام ذمہ دار ہو، کل قیامت کے دن اپنے ذمہ داری کے مطابق سوال کیے جاؤ گے۔ وقت نے جواب دیا میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یاد رکھیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک مسلمان کا اولین فریضہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کی امت کی تعریف نہیں کی، لیکن امت محمدیہ کی تعریف کی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امت محمدیہ کے لوگوں، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لوگ فائدے کے لیے نہیں، اپنے فائدہ نہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم لوگوں کو بھلائی کے حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس لقب کو ہاتھ سے جانے نہ دے، ہم خیر امت ہیں اور خیر امت بننے کی کوشش کریں، شر امت نہ بنے میرے دوست۔ اور اس شر امت پر اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کروائی ہے، جیسے کہ یہ یہود اور نصاروں کے اوپر۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم جملہ مسلمانوں کو اللہ اس بات کی توفیق دے، اللہ ہمیں حمیت اور درد دے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنے اولادوں کے، اپنے گھروں سے اللہ اس چیز کو، اس مشن کو جاری کرنے کے ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله تعالى عز وجل وتم وأهم وأكبر